श्रीमा श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र योगदान करिथिबा भाई अपा मानक नमस्कार। आज आलोच्य विषय अवतारत्वर संभावना और उद्देश्य। अवतारत्वर संभावना और उद्देश्य प्रसंग रे आलोचना करने निमंते भुवनेश्वर अशोक नगर लिंगराज भाई लिंगराज दास को मु अनुरोध करुछि। लिंगराज भाई तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। परम करुणामयी स्नेहमयी संतान वत्सला दिव्य जननी श्री माँ एवं नवचेतनार सूत्रपात करिथिबा परम प्रभु श्री अरविंद नवजुगर बिंधाणी तांको श्रीचरण रे मोर अशेष प्रणाम। सम्मानास्पद कमल भाई समेत ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र जो अपा भाई मैंने आज उपस्थित अच्छा से समस्त मोर अंतर्भरा प्रणाम। विषय वस्तुटी हूँ अवतारोत्तर संभावना और उद्देश्य। परम प्रभु श्री अरविंद ए विषय अति सुंदर भाव में वर्णना कर गीता निबंधमाला एवं तांकरी लेखा अनुଯାयी आज आलोचना। गोटे मध्ययुगीय साम्राज्य तार शासन करता होती जड़े मुसलमान बादशाह निजर उजीर बा मुख्य परामर्शदाता हिसाब से जहाँ को नियुक्ति दे था से होती जड़े हिंदू राजपूत जे कि बाल्य बंधु थे। उभयों भितर संपर्क अति घनिष्ठ। कहवा बाहुल्य जे परामर्शदाता परामर्श क्रमे राज्यर समस्त समस्यार समाधान करा जाय पारुथला। एपरिक तांको परामर्श क्रमे सैन्य बाहिनी युद्ध क्षेत्र में विभिन्न कौशल अवलंबन करी बड़ बड़ शत्रु सेना को पराभूत कर दे पारुथिले। हठात दिने बादशाह मन में प्रश्न आसिला एवं से निजर बाल्य बंधु को पचारे जे आम इस्लाम धर्म ग्रंथ रे कहा जाय जे भगवान केबे अवतीर्ण होती नहीं, सी कौन सी दूत बा पैगंबर क्या गोटे पठाती पृथ्वी की। किंतु हिंदू धर्मशास्त्र गीतार लिखाई जे भगवान स्वयं जगत को आसती। तेज ये विषय में मोटे सन्देह रोचे सत्य कौन भगवान आसती। परामर्शदाता उत्तर दौरान जे भगवान निश्चित भाव आसती। से केवल आसती नहीं मनुष्यर शरीर धारण करती। एथिरे बादशाह एकमत हो पारे नहीं। से कहले देख बंधु ए कथा तो साधारण दृष्टि विश्वास योग्य नुहे। तेज तुम जो कहूच भगवान आसती तुम पाखे किसी सेमती निर्दिष्ट प्रमाण अच्छी ना? मो पाखे अकाट्य प्रमाण रही ना? तार ठीक अच्छे जदि प्रमाण अच्छे मत देखाओ। ये कहले मोर 7 दिन समय दरकार। बादशाह पचार 7 दिन भीतर तुम देख न पार ताले कौन हम? हिंदू बंधु कहले से आपण निर्विघ्न मोर मुंड काट कर दे पारंती। अवश्य बादशाह ये सब आशा कर नथिले। से केबे चाहती नहीं कौन सी परिस्थिति बंधु को हरैया की। से भाविले हाँ बंधु गोटे पिलाम हो जाओ किसी दिन जाओ पुणी बुझीजे। एमती किसी दिन जाइए दिन पर दिन अतिक्रम कर जाऊँगी। सप्ताह शेष दिन पाखे पाखे आसूची किंतु बादशाह को आगे से विषय कौन सी प्रश्न केवल उत्थापन करना। सब कार्य ठीक ठाक चली। बादशाह बारंबार क्वेश्चन कर देख बंधु ये तो संभव नुहे। तुम अंततः मत खाली कहीदि जहाँ तुम कही भ्रमवशतः कहीदे ये कहीदे तुम जीवन रक्षा हो बंधुता ठीक बाटर चलो। जना पड़ा जे बादशाह होती बेसी उद्विग्न। जी दंड पाइब मृत्युदंड पाइब सी उद्विग्न नुहति किंतु जी मृत्युदंड देवे से अधिक उद्विग्न हो पड़ते। एमती क्रमशः शेष दिन आसी जा घंटा पर घंटा बीती जा समय थिला सूर्यास्त पर्यंत। जदि सूर्यास्त भितर से प्रमाणित न कर पारती उक्ति तेरे मृत्युदंड भोग करेंगे।
आउ केतोटी घंटा बाकी सूर्यास्त को हठात से परामर्शदाता बादशाह कहते बंधु टे चलतु जा नई कूड़ा टे बुली आसवा तुम मुंड उपर गोटे एत बड़ दंड रही मात्र केतोटी घंटा भितर तुम जीवनटा सीमित तुम पुणी चाहूच नई कूल को जावाई कि हाँ ठीक अच्छे से सांगे निजर कचुआन को डाकिले घोड़ा गाड़ी प्रस्तुत है देह रखी कि आसिले परिवेशित कर समस्ते चलले नई कूल आड़े सेठी बुलाबुली कि समय कर बादशाह भारी उद्विग्न जाओ मात्र कई घंटा जदि बंधु प्रमाणित न कर पारती मत से चरम परिस्थिति कार्यकारी करने को पड़ो मु चाहूनी सब से एकांत पचार देख समय तो चलीगला आ बेसी समय ना अंत मत ये एकांत कहीदि जहाँ कही मिथ्या कही तुम सब दंड टी माफ करदेवी हठात बंधु कल टे देखु आगू को कौन गोटे भासिक आसूची देखा सतु सत गोटे मनीषर शरीर भासिक आसते से शरीर टी पाखक आसीगला देखागला से हूँ बादशाह पुओ युवराज शरीर ता अर्थ युवराज दुर्घटनाग्रस्त होकर नई पड़ जाइए बादशाह फटकिन पानी की डेई पड़ी छाणी आनिले आनिकी देखिले से हूँ गोटे सोलर तैयारी प्रतिमूर्ति सांगे बंधु कहते बंधु देखु एभली गोटे परिहासजनक परिस्थिति सृष्टि करने साहस कला किए पुणी मोरी पुअर गोटे अविकल मूर्ति अंकन करी निर्माण करी नई भसवा साहस कला किए से बंधु कहले कहले आज्ञा मुझे तुम गोटे कम कर तार दंड एपर्यंत भोग करना पुणी द्वितीय अपराधटी कर बसिल एसबू कर मूल उद्देश्य कौन ना मो उक्ति को प्रमाणित करने कली जिते आप देखिले आपण पुअर सबटी भासी आसुची आपण तो आप कचुआन को कही पारि था से छाणी क्या देखा कौन अच्छी आपंकर डजने सरिकी देह रखी आपको बेढ़ी ठिया टेबुल बॉडी बॉडीगार्ड भर क्या कही पारि आप निजे कहीं पारे से तो मोर पुओ भाया देखागला आपणकर पुओ नुहे पुओ भली देखा गोटे वस्तु प्रति आपणकर ममता बोध एत रही आप निज जीवन को विपन्न कर पारे नईकि आमे तो भगवान को पुओ भलिया नुहे आम हूँ प्रकृत भगवान को संतान तुल्य भगवान को संतान तुल्य नुहे आम हूँ प्रकृत संतान ताले जिते आम विपर्य पड़ू भगवान मेसेंजर पठेबे ना निजे डेई पड़े पृथ्वी की बादशाह बुझीगले से कथार किसी सत्यता अच्छी तेज यू कहार उद्देश्य हूँ भगवान ये विश्व को आसती ए कथा किंतु विश्वर सबु लोक एका भली ग्रहण करती ना विभिन्न प्रकार लोक अच्छा जगत रे तांकर प्रतिक्रिया भिन्न भिन्न दले अच्छा जो मैंने होती वस्तुवादी से भावती जे जहाँ आम देखु केवल से सत्य ता व्यतीत आउ जहाँ रही से सब सत्यता किसी ना से सब मूल्य किसी ना से बुझती भगवान किए भगवान कहीं अवतीर्ण होती कौन कहते ये सब किसी जानते जो मैंने नास्तिक बा निजक हेतुवादी बोली कहती से भगवान को विषय कौन चर्चा करते से कहते भगवान तो बिल्कुल ना से जदि भी अच्छा से कौटी अज्ञात राज्य से कौन हो आम कौन मिलूँ आम जीवन संगे संपर्क कौन से विषय चिंता न करवा ही भल से मत से विषय मुंड पुराती ना आउ केतेक अच्छा जो मैंने भगवान को अस्तित्व को विश्वास करती किंतु से कहती जे भगवान विश्व टी सृष्टि करदे या गोटे यही कष्टकर परिस्थिति छाड़ी सी अलग जाए आ गोटे को ग्रह रही सेठू थे कि पृथ्वी उपर दृष्टिपात करती किंतु कौन सी पार्थिव क्रिया सहित से हस्तक्षेप करती ना पृथ्वी में कौन घटला किए खाइला किए न खाइला से सब विशेष किसी संपर्क ना आउ दले अच्छा से कहे जे नहीं भगवान ये विश्व को आसती जदि से आसवे से हुए तो पुरी कि द्वारका कि बद्रीनाथ ये कौन गोटे इंपोर्टाट जगह देखिए थकिजे से बसी खाली सपन पोटी भोग खाऊे आराम करुवे गीत शुणुवे लोक पाक जाऊे से सेमती ढेगा ढेगा आखिर चाहिए सी आउ विशेष किसी करती ना किंतु भारतीय शास्त्र कहे जे भगवान अवतीर्ण होती
ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାରତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦିଏ ସେ ହେଉଛି ଗୀତା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଆମେ ଅବତାରତ୍ୱକୁ ମିଶେଇକି ଦେଖିବା, ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅବତାର ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏ ସବୁ ସହିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଯୋଉଟା ହେଉଛି ଡାରୱିନଙ୍କର ଥିଓରି ଅଫ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍। କିଛି ନଥିଲା, ଜଳ ବସ୍ତୁରୁ ଜେଲିର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜେଲି ଆଉ ଟିକେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଉଦ୍ଭିଦରେ ପରିଣତ ହେଲେ, ତାପରେ ଚଳତ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଜୀବ ଗୁଡ଼ିଏ ଏ ପୃଥିବୀକି ଆସିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଚାଲିକି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିଲେ। କ୍ରମଶଃ ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତିକରଣ ହେଲା, ନୂତନ ପ୍ରଜାତିର ଜୀବମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରଟିଏ, ପ୍ରାଣଟିଏ, ମନଟିଏ ଏସବୁ ରହିଲା ତାଙ୍କର, ସେ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ। କ୍ରମଶଃ ମନୁଷ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରି କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆମ ଅବତାରବାଦକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ତାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଜେଲିଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜଳଚର ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର। ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ଜଳ ଭାଗ ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ସ୍ଥଳ ଭାଗକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାଟି ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ତାହା ହେଉଛି କଚ୍ଛପ ଅବତାର, ଏବଂ ଭଗବାନ ସେଇ ଅବତାରରେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି ବରାହ ଅବତାର। ସେଠି ଟିକେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଚତୁଷ୍ପଦ ପ୍ରାଣୀର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ତାପରେ ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି ନରସିଂହ ଅବତାର, ଯୋଉଠି ପ୍ରାଣୀତ୍ୱ ଏବଂ ମାନବତ୍ୱର ଗୋଟେ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଣୀ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ନିଜଠୁ ଆଉ ଟିକେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଛି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି, ମାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ନରସିଂହ ଅବତାର ହେଉଛି ଏଇ ସବୁର ପ୍ରତୀକ। ତାପରେ ଆସିଲେ ବାମନ ଅବତାର, ଏବଂ ବାମନ ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମାନବ, ମାନବୀୟ କଳେବର ସେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ହେଇନାହିଁ। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇ ସେ ସବୁ କରାହେଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲେ ପରଶୁରାମ ଅବତାର, ସିଏ ଥିଲେ ଦୁର୍ଦ୍ଦର୍ଶତାର ପ୍ରତୀକ। ସାମାନ୍ୟତମ ଭୁଲକୁ ସେ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ, ବୁଲି ବୁଲିକି ପୃଥିବୀକି 21 ବାର ନିକ୍ଷେତ୍ର କରିଥିଲେ, କ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ସେତେବେଳକୁ ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେ ଔଦ୍ଧତ୍ୟର ଶିକାର ହେଇଗଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବତାର ରାମ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ରାମଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ଆମେ ଧରିବା ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅବତାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ରାମ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କାମ କରିକି ଗଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଏବଂ ତାପରେ ଯୋଉ ଅବତାର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବୌଦ୍ଧ ଅବତାର ଏବଂ ଶେଷ ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି କଳ୍କି ଅବତାର, ଏସବୁ ଯୋଉ ଅବତାର ଲେଖା ହେଇଛି, ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ମିଶେଇକି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଡାରୱିନଙ୍କର ଥିଓରି ଅଫ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନର ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣିତ ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ଆମର ବେଦାନ୍ତ ବା ଉପନିଷଦରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଇଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଥିଓରିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗୀତା ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଜଣେଇଛି ଅବତାରର ରହସ୍ୟ, ସେ କହିଛି ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମ ଅଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମାनं ସୃଜାମ୍ୟହମ୍ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାଂ ବିନାଶାୟ ଦୁଷ୍କୃତାଂ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଜଗତରେ ଧର୍ମର ଭାର କମିଯାଏ, ଧର୍ମର ପ୍ରାବଲ୍ୟ କମିଯାଏ, ଅଧର୍ମର ଉତ୍ଥାନ ଘଟେ ଏବଂ ସାଧୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଏ, ଦୁର୍ଜନ ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ ସାରା ପୃଥିବୀ ଥରହର ହୁଏ, ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ ଅବତାରତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏବଂ କ'ଣ କରେ ନା ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାମ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରେ, ବିନାଶାୟ ଦୁଷ୍କୃତାଙ୍କ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଷ୍କୃତ ମାନଙ୍କୁ ନାଶ କରେ, ଏବଂ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ କି ମୁଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ମତ ସହିତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏକମତ ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା, ଦୁଷ୍ଟ ଦଳନ କରିବା ଏବଂ ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା କ'ଣ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ, ଯୋଉଥିରେ କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏ ବିଶ୍ୱକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ମାନବର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ମାନବର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ, କି ବିଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେମାନେ ବୁଝୁ କ'ଣ ନା ଆଗେ ଭାଗବତ ପାଠ ହଉଥିଲା, ଗାଁ ଗାଁରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ସେସବୁର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା, ଗାଁ ଗାଁରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ଥିଲେ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଭଲ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ
भजन कीर्तन चलता, अष्टप्रहरी चलता। वर्तमान सहरी सभ्यतार विकास संगे संगे सेगुड़ा सब लोप पाईगलानी। ताकू पुनर्स्थापन करवा ये हूँ धर्म संस्थापन। आम जहाँ आम साधारण दृष्टि भावु, किंतु श्री अरविंद कहते यहीटा मनुष्य कदापि चरम लक्ष्य नुहे। आदि यहाँ चरम लक्ष्य होता एथिपाई कि गोटे जीशुंकर पृथ्वी की अवतार ग्रहण करके आसबार कौन आवश्यकता ही न था। जदि साधु मान सुरक्षा प्रदान करने एकमात्र काम होता तारे बुद्धंकर आसबार कौन यथार्थता न था। कि जदि सन्थ मान पालन करके दुष्ट मान दलन करने की भगवान एकमात्र कार्य बोलिकी कह जाता, श्रीकृष्ण कहीं आसते पृथ्वी की। से कौन केवल ये कम गुड़ कर ये कम तो मनुष्य भी करदे पार। धर्म संस्थापन कार्यटी समाजर जेकोसी साधु सन्त उच्चकोटीर सन्यासी भी करें, धार्मिक व्यक्ति काम करें। साधु मान सुरक्षा प्रदान करार कथा रहा तो पुलिस डिपार्टमेंट करदे पार। दरकार पड़े पाखे AK-47 धारी गार्ड मान भी से पोस्टिंग करदे पार जे साधु सन्त तपस्या कर सुरक्षा प्रदान कर। एवं दुष्ट मान दलन करवा राज्यर कम, पुलिस डिपार्टमेंट कम। एगुड़ा कौन सब करने भगवान आसती? भगवान ये छोटिया कम करने आसती ना, से आसती आहरी बहुत बड़ बड़ कम रही। से कम हूँ कौन ना मनुष्य संप्रदायर उन्नतिकरण। मानव भितरे जो देवत्व अप्रकाशित अवस्था रही, लुकायित अवस्था रही, एक आवरणयुक्त अवस्था रही, ताकू प्रकट करवा हूँ भगवान को उद्देश्य। ऊपर से अवतरण कर आसती एवं निम्नरू जदि ठीक भाव में आवाहन करा जाए तेबे से दुईटी शक्तिर सम्मिश्रण में मानव जातिर अग्रगति। भगवान आसती मनुष्य भितर चेतनाटी सृष्टि करने, व्यक्तिगत चेतना नुहे, व्यक्तिगत उद्यम नुहे कि व्यक्तिगत तपस्या द्वारा लाभवान होगापी कि भगवान के प्रेरणा दिखती ना। से चाहती समग्र जगत लाभवान हो। जहाँ कहुई से केवल गोटे मनुष्य कि नुहे, अवश्य से केवल अर्जुन को लक्ष्य कर भगवान कहते, किंतु से जाति धर्म निर्विशेष आबाल वृद्ध वनिता समस्त प्रणिधान योग्य। तापर से कहते जिते भगवान आसी धर्म संस्थापन करती से आहरी बहुत जिनस करती, से निजक निजे प्रकाशित करती। आम गीतार केवल एति जाचु जे जिते धर्मर ग्लानि घटे, जिते साधु सन्त जीवन विपन्न हुए एवं जिते दुष्ट मान प्राबल्य हुए, से ही भगवान अवतार ग्रहण करते। एक भगवान निजे कहते गीतार निज मुखे से कहते। एक काम अवश्य श्रीकृष्ण करते, कि सहित आहरी बहुत गुड़े कार्य से कर कार्य विषय से सूचना देते, किंतु से कथा आम कहीं विचार को नेउना। कहीं गीता को ठीक भाव में पाठ कर पद्धति आमको जाना ना। आम केवल खाली ऊपर ठावर अर्थ टे कहूँ साधु सन्त आसते जीवन विपन्न होगा, कंस बोली गोटे राक्षस था मारे आसीगले। अच्छा जदि भगवान आसी कंस को मारिदे बर्तमान कष्ट कौन कमिगला? जदि भगवान आसी रावण को मार देती रावणत्व कौन कमी जाइए? धीरे धीरे रावणत्व को मानव चेतना भितर दूरीभूत करी से जगह रामंकर चेतना प्रतिष्ठा करवा हूँ भगवान काम। एवं यही दुर्ह कार्यटी कि जो जोड़िए जिनस दरकार ताहा हूँ निम्न आवाहन करुवा आस्पृहा अप्रतिहत आस्पृहा एवं ऊपर उत्तर देउथिबा परम भागवत करुणा। तापर गीतार आहरी मध्य कह जाए भगवान केमिति ये संसार में अंशग्रहण करती। गोटे प्रहलिका आम मन को आसुची जे भगवान निजक निजे केमिति सृष्टि करती। तापर जदि सृष्टि करती से आगे मंजी हूँ ना आगे गछ हूँ, ये गोटे प्रहलिका बहुत दिन धरिकी आम मान मन में बसा बांधिकी रही जे आगे गछ ना आगे मंजी, आगे कुकुड़ा ना आगे अंडा। जदि अंडा न था कुकुड़ा आसला कौटू, जदि प्रथम कुकुड़ा आसला से कौ अंडार पुणी सृष्टि है। यही नाना प्रकार चिंताधारा चली थाए। आम बहुत दिन धरी तार कौन ज्ञता पाऊना। प्रथम अंडा कि प्रथम कुकुड़ा, प्रथम मंजी ना प्रथम गछ। जदि प्रथम मंजी बोली धरा से मंजी कौ गचु आसला, जदि प्रथम गछ बोली धरा से गछटी कौ मंजी सृष्टि है। किंतु ये सब समाधान स्वयं भगवान गीतार कर अति सुंदर भाव से वर्णना करछंती। प्रकृति स्वांग अवस्टाभ्य विस्तृजामि पुनः पुनः भूतग्राम मिमं कृष्णम अवसह प्रकृतेर वसा। एटी मु आलोचना करी बर्तमान आउ गोटे जिनस प्रहलिका सृष्टि करुच्ची जे जदि भगवान सब किसी परिणत होती
ତାହେଲେ ସେଇ ଭଗବାନ ମୃଗଟିଏ ହେଇକି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ବିପନ୍ନ ଜୀବନ ଯାପନ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ ବାଘଟିଏ ହେଇକି ମୃଗଟିଏ ଖାଇବା ପାଇଁ କାହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି? ଯଦି ଉଭୟ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ତାହେଲେ କୋଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି? ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟ ହେଇକି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ରହସ୍ୟର ସମାଧାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଇଠି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରେ କେମିତି ନା ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱାଂ ଅବଷ୍ଟବ୍ଧ। ମୋ ସ୍ୱାଂ ଅର୍ଥ ହଉଛି ନିଜର, ମୋ ନିଜର ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ମୁଁ ନିଜେ ଚାପ ଦେଇକି ବା ନିଜର ପ୍ରକୃତିକୁ ନିଜେ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ କରିକି ବିଶ୍ୱଜାମି ପୁନଃ ପୁନଃ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ନିଜକୁ ଏ ଜଗତରେ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଥାଏ। ଆଉ କଣ ହୁଏ ନା ଭୂତ ଗ୍ରାମ ମିମମ କୃଷ୍ଣ, ଯେତେ ଗୁଡିଏ ବସ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ବା ଯେତେ ଗୁଡିଏ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତରେ ଆତଜାତ ହଉଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜ ପ୍ରକୃତି ପାଖରେ ଅବଶ ହେଇ ପଡିଛି। ଅବଶ ପ୍ରକୃତିର ବସାତ, ମୋର ନିଜର ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇ ମୁଁ ନିଜ ପାଖରେ ନିଜ ଅବଶ ହେଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହରିଣଟି ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ମୋରି ପ୍ରକୃତି ବଶତଃ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଅସହାୟ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ନିଜକୁ ନିଜେ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଘ୍ରଟିଏ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ମୋର ପ୍ରକୃତି ବଶରେ ମୁଁ ହରିଣଟିକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତାହେଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଠି ବୁଝେଇ ଦେଲେ, ଏ ଦୁଇଟି ଯାକର ରହସ୍ୟର ସମାଧାନ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଗେ ମଞ୍ଜି ନା ଆଗେ ଗଛ? ଆମେ ଯଦି 10ମ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆଲୋଚନା କରିବା ସେଠି ଦେଖିବା ଯେ ସବୁ ଭିତରେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଅହମ ଆତ୍ମା ଗୁଡାକେଶ ସର୍ବଭୂତାଶୟ ସ୍ଥିତ। ମୁଁ ହେ ଗୁଡାକେଶ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଆତ୍ମା ରୂପରେ ସବୁ ଭିତରେ ରହିଛି ଏବଂ ସବୁ ଭିତରେ ଯାହା ରହିଛି ସେ ସବୁ ହଉଛି ମୁଁ। ତା ଅର୍ଥ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ମଞ୍ଜି ରୂପରେ ରୂପାୟିତ କରିକି ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଏଣୁ ମଞ୍ଜି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟି, ଏକଥା କୌଣସି ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟି। ଯଦି ବୃକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେ ବୃକ୍ଷର ସମ୍ଭାବନାଟା ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ବୃକ୍ଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣ କରି ନିଜକୁ ମଞ୍ଜିରେ ରୂପାୟିତ କରି ସେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଥମ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଇ ମଞ୍ଜିଟି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ବୃକ୍ଷ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ସେଇ ମଞ୍ଜିଟିକି ସେଥିରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଖାଲି ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେଇ ମଞ୍ଜିଟିକୁ ନିଜେ ନିଜର ଉପାଦାନ ଦେଇ ନିଜେ ନିଜର ପରିବେଶଟିଏ ଦେଇ ନିଜେ ନିଜକୁ ବଢେଇବା ଭଳି ସେ ହିଁ ବଢେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଭାଲୁଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେ ଗୋଟିଏ ଭାଲୁଟିଠୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଭାଲୁଟି ଆସିଛି କୋଉଠୁ? ଗୋଟିଏ ଠେକୁଆ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଠେକୁଆଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଠେକୁଆଟି ଆସିଛି କୋଉଠୁ? କିଏ ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା? ମଣିଷଟିଠୁ ମଣିଷଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଯୋଡା ମଣିଷ ଆସିଲେ କୋଉଠୁ? ଆଦାମ ଇଭ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆସିଲେ କୋଉଠୁ? ନା କେହି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟଟିଏ ହବାର ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣ କରି ପଶୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଅତିକ୍ରମ କରି ପଶୁତ୍ୱକୁ ମାନବତ୍ୱରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି ଏବଂ ସେଇ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ମାନବ। ଏକଥା କିଏ କରିପାରିବ? କେବଳ ସେଇ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ମୋରି ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଚାପ ଦେଇ ମୋ ନିଜ ଭିତରୁ ମୁଁ ନିଜ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିଏ ବାହାର କରି, ମୋତେ ବାହାରୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, କୋଉଠୁ ମୁଁ ମଗାଏ ନାହିଁ, ଅନଲାଇନରେ ମଗାଏ ନାହିଁ କି କୌଣସି ମାର୍କେଟରୁ କିଣେ ନାହିଁ କି ବୈଜ୍ଞାନିକର ଲାବୋରେଟୋରୀରେ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ। ମୋ ନିଜ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଚାପ ଦେଇକି ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ କରିକି ମୁଁ ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ରଚନା କରିଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଅବତାରତ୍ୱର ଗୋଟେ ସ୍ୱୀକୃତି। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଠୁ ଆହୁରି ବହୁତ କାମ ସେ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ କେବଳ ଖାଲି ଧରା ପଡ଼ିଯାଉଛି କ'ଣ ନା ସେ ଆସିଛନ୍ତି ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ହାନି ହେଉଛି ସେ 12 ହାତିଆ ଖଣ୍ଡା ଧରିକି କଳ୍କି ଅବତାରରେ ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁନୁ, ତାର ଗୋଟିଏ ବିକୃତ ସଂସ୍କରଣ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି। ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯଦି ଗୀତାରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କୁହାଗଲା, ତାହେଲେ ଏସବୁ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନ ଆସି କେବଳ ଖାଲି ସେଇ ଅବତାରତ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଚିତ୍ରଟି କାହିଁକି ଆସିଲା? ଏଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୀତାକୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପଢ଼ାଯିବା କଥା ଆମେ ସେଭଳି ଭାବରେ ପଢ଼ୁନା। ଆମେ କେବଳ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଶ୍ଲୋକକୁ ତାର ଉପର ଠାଉରିଆ ଅର୍ଥରେ ପଢ଼ି ନେଉଛୁ। ଯଦି ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଆନ୍ତା, ସେ ସନ୍ଥମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? କେବଳ ଖାଲି ଯେ ଗୈରିକ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନକାରୀ ଶ୍ମଶ୍ରୁଧାରୀ ବା ଲଣ୍ଡିତ ମସ୍ତକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତା ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏ ଦୁରୂହ କାମରେ
ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷାରେ ସନ୍ଥ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିପଦ ପଡେ କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ସେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ହଠାତ୍ ଜାଗି ଉଠନ୍ତି ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର ହେଇକି ଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କି ସାଧକଙ୍କୁ କମ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କମ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ରହିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଶ୍ୱରେ ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ସେମାନେ ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇଥାନ୍ତେ ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଆଦୌ ରହିପାରି ନଥାନ୍ତେ। ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି ନା ସାଧକ ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭୁଲ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିଦେବା ପାଇଁ। ଯଦି ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିଟିଆ ଆମ ଭିତରେ ନଥାନ୍ତା, ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କରିନଥାନ୍ତା କି ବାରମ୍ବାର ଚେତେଇ ଦେଉନଥାନ୍ତା ଯେ ତମ ଚେତନା ଭିତରେ ଏଇ ଦୁର୍ବଳତା ସବୁ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କଦାପି ସାଧନାରେ ଅଗ୍ରସର ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଢ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଇଯିବ, ଆଉ କୌଣସି ଭାୟା ମିଡିଆର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଯିବେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଚାଲିଯିବ। ଏକଥା ମା ପରିଷ୍କାର ଭାବେ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା କେବଳ ଖାଲି ଉପର ଠାଉରିଆ ଅର୍ଥ ଟିକେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛୁ। ଧରାଯାଉ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲକୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅତିଥି ହେଇକି ଆସିଥିଲେ, କି ଗୋଟିଏ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅତିଥି ହେଇକି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ କଲେ। କୋଉଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ, କୋଉଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲେ, କୋଉଠି ଗୋଟିଏ କଲେଜଟିଏ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଟିଂ ରହିଲା। ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଲା କଣ ନା ସ୍କୁଲରେ ଆସିଲେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ମିଠେଇ କିଛି ଫଳ ବଣ୍ଟନ କଲେ। ତାହେଲେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ମୁଣ୍ଡରେ ଧାରଣାଟି ରହିଯିବ କଣ ନା ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ମତେ ଫଳ ଟିକେ ଦେଇଥିଲେ, କି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ମତେ ଚକୋଲେଟ ଟିକେ ଦେଇଥିଲେ କି ବିସ୍କୁଟ ପ୍ୟାକେଟ ଟିକେ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କେବଳ ଏତିକି କଥାରେ ନିଜକୁ ସୀମିତ ରଖିବ। ଆଉ ଯେ ବହୁ ଜିନିଷ ହେଇଛି ଏସବୁ କଥା ସେ ଆଦୌ ବିଚାରକୁ ନବ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଫିନିଶ୍ଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଷ୍ଟୋନ ପକେଇଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବିକାକୁ କେମିତି ଉନ୍ନତ କରାଯାଇ ପାରିବ, ତାଙ୍କ ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା କେମିତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇ ପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ। କୋଉଠି ପୋଖରୀ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇକି ଗଲେ, ତ କୋଉଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ଗୋଟେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇ ଗଲେ। ଏସବୁ କଥା ସେ ପିଲାଟି ମୋଟେ ମନେ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ କଥା ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି, ମାନବୀୟ ଚେତନାକୁ କେମିତି ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହବ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ତିନୋଟି ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି, ସତ୍ୱଗୁଣ, ରଜଗୁଣ, ତମଗୁଣ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତିନୋଟି ଯାକ ଗୁଣ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଗୋଟିକର ପ୍ରାବଲ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିଏ ଅବଦମିତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଚାଲିଯାଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଭାବ ପଦାକୁ ଆସିଯାଏ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ସାତ୍ଵିକ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ସେମାନଙ୍କର ଗତି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ହୁଏ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଂ ଗଚ୍ଛନ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ତିଷ୍ଠନ୍ତି ରାଜସା, ଜଘନ ଗୁଣ ଉତିଷ୍ଠାଂ ନିମ୍ନ ଗଚ୍ଛନ୍ତି ତାମସା। ଯୋଉମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଜଘନ୍ୟ ବୃତ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ସେମାନଙ୍କର ଗତିଟା ନିମ୍ନକୁ ହୁଏ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଭାଇଟାଲ ଟାଇଟନ ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟାଲ ଟାଇଟନ। ଭାଇଟାଲ ଟାଇଟନ ଅର୍ଥ ଯେଉଁମାନେ ହଉଛନ୍ତି ରାକ୍ଷସ ସ୍ୱଭାବର, ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀକି କଷ୍ଟ ଦେଇକି ନିଜେ ଆନନ୍ଦିତ ହବା, କି ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିବା। ଯେମିତି ବୋକୋ ହାରାମ ବୋଲି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ନାଇଜେରିଆରେ, ଆଫ୍ରିକାରେ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିଏ କାଟି ପକାଏ ଏବଂ ଏସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ହାତ ଥରେନି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଭାଇଟାଲ ଟାଇଟନ। କିନ୍ତୁ ମେଣ୍ଟାଲ ଟାଇଟନ ଯିଏ, he tries to create disorder in the society but in a civilized manner। ସେ ଗୋଟିଏ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ସିଭିଲାଇଜଡ ୱେରେ ସେ ସମାଜରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମେଣ୍ଟାଲ ଟାଇଟନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସୁର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଏସବୁ ଅସୁର ଏବଂ ଏଇସବୁ ରାକ୍ଷସ ଏମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ବାରମ୍ବାର ଆସନ୍ତି। ସାଧକ ମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ଅଗ୍ରଗତିରେ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି। ଯେମିତି ପିଲାଟିଏ କେବଳ ଖାଲି ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଭିତରୁ ମନେ ରଖିଲା ଯେ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ମୋତେ ଚକୋଲେଟଟେ ଦେଇଥିଲେ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ବିସ୍କୁଟ ପ୍ୟାକେଟଟେ ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ଠିକ ସେଇଭଳି ମନେ ରଖୁଛୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ସେ ଆସିଥିଲେ, ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଧର୍ମ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକର ପୁନରୁଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ଜିନିଷଟିକୁ ଏଇଭଳି ଲାଇଟଲି ନେଇଯାଇଛୁ।
କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅବତାର ତ ଯୋଡ଼ିଏ ବାଟରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ହୁଏ ନିମ୍ନସ୍ଥ ପ୍ରକୃତିକୁ ମାଜି ମୁଜିକି ପରିଷ୍କାର କରିବା। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଭିତରୁ ପ୍ରେରଣା ଲାଭ କରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମର ଅନ୍ତର୍ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହେଇଗଲାଣି, ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଆମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା ପାଇଁ କି ଆମ ମନରେ ପ୍ରେରଣା ମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଅବତାରଙ୍କର ଇଏ ହଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି କଣ ନା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ମାନବୀୟ ଚେତନା ଭିତରକୁ ସେ ଅବତରଣ କରିକି ଆସନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଭାବିଥିବେ ଯେ ଭଗବାନ ସେ ତାଙ୍କର ଉପରେ ରହିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କର କୋଉଠି ରହିକି 56 କୋଟି ଭୋଗ ଖାଇଲେ ଆରାମରେ ସକାଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ତ କେବଳ ଖାଲି ରୋଷେଇ ହିଁ ଚାଲିଛି, ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ସତେ ଯେମିତି କେବଳ ଖାଇବା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ସିଏ କାହିଁକି ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜଘନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବେ ଏ ପୃଥିବୀକି? ଏ ପୃଥିବୀ ହଉଛି କଣ ନା ଦୁଃଖାଳୟ ଅଶାଶ୍ୱତ, ଏଇଟା ଦୁଃଖର ଆଳୟ ଅଶାଶ୍ୱତ। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପଙ୍କିଳ ପରିବେଶ ଭିତରକୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ କଣ ସତରେ ଆସିବେ? ସେ କାହିଁକି ଆସିବେ? ତାଙ୍କ ଦରକାର ବି କଣ? କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମତ ହଉଛି ଭିନ୍ନ, ଯେ ଯଦି ସେ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରି ନ ଆସିବେ ତାହେଲେ ମାନବୀୟ ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭବପର ହବ କେମିତି? ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇକି ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ କମେଇ 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 ନିଶ୍ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ନିମଜ୍ଜିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପରମ ଚେତନା ଲୁକାୟିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରେ ରହିଛି, ଏବଂ ସେଇ ପରମ ଚେତନାଟି ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରୁ ଅବଚେତନାର ବାଟ ଦେଇକି ପରମ ଚେତନା ବେଳକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରି ଚାଲିଛି। ଏ ହଉଛି ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥାବଳୀର ରହସ୍ୟ। ଏବଂ ଏଇଆକୁ ନେଇକି ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ମଧ୍ୟ ଅବତରଣ କରୁଛନ୍ତି ନିମ୍ନସ୍ଥ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଚିନ୍ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଯୋଉ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ତା ରହିଛି ତାହାକୁ ପୁନରୁଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ କି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ସେ କ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ମାନବୀୟ ସ୍ତରକୁ ନିଜକୁ ଖସେଇ ଆଣନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ରହିକି ସେ କେବଳ ଖାଲି ଦିନରେ ଖାଇକି ରାତିରେ ଦୋଳି ଖେଳନ୍ତି ତା ନୁହେଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କଣ କରୁ ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନା କଲେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ସେ ଖାଲି ନାଚି ନାଚିକରି ସମୟ କଟଉଛନ୍ତି। ରାଧା ବୋଲି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର, ଯୋଉ ଚରିତ୍ର କି ଭାଗବତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଥିଲା, ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ ପୁରାଣ ପରଠାରୁ ସେ ଚରିତ୍ର ଆସିଛି। ସେଇ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକି ଭଗବାନ ତାଙ୍କର କେବଳ ଖାଲି ରାସଲୀଳାରେ ସମୟ କଟାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ସେଇ ରାସଲୀଳା, ସେଇ ରାସଲୀଳାରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ସତ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନ ସୀମିତ ହେଇକି ରହିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି କେତେ ବଡ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଏ ବିଶ୍ୱକୁ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ପଥ କଦାପି ସୁଗମ ହେଇନଥାଏ। ଖାଲି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମ ପାଇଁ ଯେ ଅଛି ତା ନୁହେଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ କି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀରେ, ଦି ଡେ ବ୍ରିଙ୍ଗର ମଷ୍ଟ ୱାକ୍ ଇନ୍ ଡାର୍କେଷ୍ଟ ନାଇଟ୍। ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଡେ ବ୍ରିଙ୍ଗର ଅର୍ଥାତ୍ ଦିବସର ଆଗମନର ବାର୍ତ୍ତା ଯିଏ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ହି ହାଜ୍ ଟୁ ୱାକ୍ ଇନ୍ ଡାର୍କେଷ୍ଟ ନାଇଟ୍। ତାଙ୍କୁ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତର ଦେଇକି ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ସେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ନ ଚାଲିବେ ତାହେଲେ ସେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଅନ୍ଧକାରର ଶେଷ କୋଉଠି ହଉଛି। ଯୋଉ ପ୍ରହରୀଟି ସକାଳ ହେଲା ବୋଲି ଆମକୁ ସୂଚନା ଦିଏ, ତାକୁ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବାକୁ ହିଁ ପଡିଥାଏ। ଯଦି ସେ ଜାଗ୍ରତ ନଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ଅନ୍ଧକାରର ଶେଷ କୋଉଠି ହବ, ଦିବସର ଆରମ୍ଭ କୋଉଠି ହବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନରେ ଯାଉଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ରାତିରେ ଶୋଇପଡୁ, ଆମେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରୁନା। ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଉ କି ବମ୍ବେ ଯାଉ କି ଯୋଉଠିକି ଯାଉ, ରାତିରେ ଆମର କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନଥାଏ, ଖାଇଲୁ ପିଲୁ ଆରାମରେ ଶୋଇଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଗାଡି ଯିଏ ଚଳେଇକି ନିଏ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଗ୍ରତ ଥାଏ। ଯଦି ସିଏ ଶୋଇଯିବ ତାହେଲେ ଗାଡି ଚାଲିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ, କେତେବେଳେ ଧନ ଜୀବନର ହାନି ଘଟିବ। ତେଣୁ ଯିଏ ଗାଡିଟିକି ଚଲଉଛି ତାକୁ ଯେମିତି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡେ, ଏ ବିଶ୍ୱକୁ ଯିଏ ଚଲଉଛି ତାକୁ ବେଶୀ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ସେ ଆମକୁ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରୁ ଆଲୋକ ଆଡକୁ ନବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ଆଲୋକ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରକୁ ଖସି ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ହି ହୁ ଉଡ୍ ସେଭ୍ ଦି ୱାର୍ଲଡ ମଷ୍ଟ ସେୟାର ଇଟ୍ସ ପେନ୍। ସେ କହିଲେ ଯିଏ ପୃଥିବୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ଏ ପାର୍ଥିବ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ତାକୁ ଭାଗ ନବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ସେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବ ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟି କଣ, ତାପରେ ସେ ଜାଣିବ ଏବଂ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ନିଜ ଉପରେ ଏଟାକୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରି ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ। ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଯୋଉମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ ଗବେଷଣା କରି କରି ସେମାନେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି। ଯଥା ମାଡାମ କ୍ୟୁରି 2 ଥର ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ପଦାର୍ଥଟି ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ସେ ହଉଛି ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ କି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ, ତାର ନାଁ ହଉଛି ରେଡିୟମ।
किंतु खूब कम लोक जानती जे रेडियम आविष्कार करिया भितर तांको शरीरटी विषाक्त हो गला एवं एते दूर विषाक्त हो जाइतिला जे कौन से औषध तांको शरीर ऊपर काम कला ताले निज शरीर को निशेष करके से आम पे गोटे आविष्कृत पदार्थटी छाड़ी दे गले जहाँकि आमर बहु भाव उपकार करुच्ची बर्तमान ठीक से परी जेतेले विषि टीका आविष्कार कराला गोरु मानकर शरीर भितर केमी से जीवाणु काम करचंती एवं मानव शरीर को से केमिति अफेक्टेड होउछन केमिति आसचंता भीतर को मनुष्य केमिति अफेक्टेड होउची ए सब जिंस जो वैज्ञानिक चिंता कले से निजे से रोग रे ग्रस्त होई पड़बे वर्तमान कोरोना चलची जे हमको कोरोना रक्षा करिया के आसचंती तांको प्रथमे सेही परिस्थिति दे काम करिया को पडुची जदि से भली अवस्था से न आसंते त हमको रक्षा करि पारंते नाही तेनु भगवान जेतेबेले पृथ्वी को अवतरण करि आसंती ताकर उद्देश्य होची टू शेयर इट्स पेन because their God's aim is to save us from the pangs of pain. तापर श्रीरंद कहते if he knows not grief जदि भगवान दुख कोन सेटा को अनुभव करिवे नाही ताल how shall he find grief's cure से केमिति ए दुखरु मुक्ति पाइबार बाटटी के हमहु जणैबे से निजे सिना प्रथम दुख भीतर देखि गले जानिबे जे एटा होची दुखदायक जिंस एवं मु जेहेतु एटा को अनुभव करछि मोर संतान मान को मु अनुभव करिया को देबी नाही जेते गोटे बापटी देखे जे मो जीवन रे मु जो सुजोगटी पाई नाही अंतत मो संतानटी से सुजोगरो वंचित न हो अर्थाभाव मु उच्च शिक्षा पाई परली नाही तेनु मोर एकमात्र काम होची जे मो पुओटी जदि उच्च शिक्षा पाया को चाहूची ता पे जेंते अर्थर अभाव न रहू सेति कि जहा करबा कथा मु जतपुरना चेष्टा करी कोछि सेमती भगवान जेतेबेले असुविधार सम्मुखीन होती जेतेबेले दुख को से निजे अनुभव करती सेतेबेले से जानती जे कौन कले मोर संतान मान को मु ए दुख रु रक्षा करि परिबी तापर से कहउछंती अति सुंदर भाबरे एठी कहले से काहे कि विश्व को आसंती से तो सेठ थे कि कर दे पारंते हमर शास्त्र गोटे लिखाई छी जहार आज्ञा रे जगत ब्रह्मादि होंती आत्मजात सेकी न पारे आज्ञा करी आपण स्वयं अवतरी जन प्रश्न करुची जे जहार इंगित रे पृथ्वी परिचालित होउची ब्रह्मांड गुड़िक मालमाल है जहाँ लोमकूप विराजमान कर तो चाहिए से बसिक अध्यादेश बल सब करदे पारते तेज से निजे कहीं पंक भितर आसबार आवश्यकता कौन ताकू श्रीअरविंद ये सावित्री क्लियर कर हाउ शैल द मोर्टल रीच दैट टू हाई पाथ इफ फार ही वॉक्स अबव मोर्टालिटीज हेड एठी से सुंदर कविता माध्यम लिखिले जे इफ फार ही वॉक्स अबव मोर्टालिटीज हेड जदि आमर मोर्टालिटी अर्थ ए मरणशील मानव समाजर जो लेवलटी रही से लेवल रो ऊर्ध्व से चलिए अर्थात आम भीतर को आसिकी आम भली जड़े होगी जदि आम सांगे काम न करेंगे आमर ऊर्ध्व से रे ताले हाउ शैल द मोर्टल रीच दैट टू हाई पाथ से अति उच्च आसन को ए मानव केमिति भी स्पर्श कर सावित्री से गोटे जगह क्लियरली कहते मैन इज टू वीक टू बियर इनफाइनाइट वेट भगवान जदि निज को निजे संपूर्ण रूपे मनीष पर लदी देवे मनीष समाज ध्वंस पाई जाई पारे एवं ट्रूथ बर्न टू सून माइट ब्रेक द इम्परफेक्ट अर्थ सत्यटा जो समय आसिया कथा जदि ता न हुए गोटे प्रिपोन्ड अवस्था से आसी जाए तार यथेष्ट पूर्व आसी जाए तार हयतो विश्व को ध्वंस भी कर दे पारे तेणु से कि समय आसिया अपेक्षा करिया पड़िबो एक कथा श्री अरविंद बारंबार कहउछंती तापर कहउछंती जे मानव समाज जदि जति उच्चतार रही जी स्तर पर्यंत से उठी जदि भगवान तार ऊर्ध्व स्तर रही काम करती मानव केमी छुई पार से कि जिते कष्ट पड़ू पछे भगवान आम पाखक आसती माँ कहती मोर संतान प्रत्येक मिथ्याचार मो शरीर में दारुण आघात सृष्टि करे किंतु आमे कौन कर बारंबार से मिथ्यार आश्रय नहीं चलीचु आम कौन के चिंता कर माँ केते कष्ट कर जगत को आसिकी स्वयं प्रभु आम केते कष्ट करगले से सब आम चिंता भी करें कल्पना कर ये जाना भगवान को केते भल पाती जिते से आमको देखे आम विपन्न अवस्था अच्छु से कौन सत्य स्थिर रही पारे से निश्चित भाव विश्व को आसवे ये हूँ अवतारोत्तर गोटे संभावना से कहते इफ फार ही वॉक्स अबव मोर्टालिटीज हेड से ऊपर ऊपर कार्य करके चलती हाउ शैल द मोर्टल रीच दैट टू हाई पाथ
ମଣିଷ କଣ ତାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ? ଆମେ ଦାଢ୍ୟତା ଭକ୍ତିରେ ବିଭିନ୍ନ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ବିଷୟ ପଢିଛୁ। ଗୀତା ପଣ୍ଡା କଥା ଜାଣିଛୁ ଯେ ଦିନେ ବିବ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତମେ ଖାଇବାକୁ କିଛି ଯୋଗାଡ଼ କରୁନ କାହିଁକି, ପିଲାମାନେ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହିଛନ୍ତି? ନା ଗୀତାରେ ତ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ ମୁଁ ତା ଦାୟିତ୍ୱ ନିଏ, ସିଏ ବୁଝିବେ କେମିତି କଣ ହବ ନାହିଁ। ଇଏ ସେଠୁ ଗଲେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଗୀତାର ସେ ଲାଇନ ଟିକେ କାଟିଦେଲେ। ତାପରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଗୀତା ପଣ୍ଡାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କଥୋପକଥନ ହେଇଛି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋଉ ରୂପରେ? ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜସ୍ୱ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଗୀତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ସହାୟ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ସେ ବେହୋସ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି କି ଯିଏ ଖାଦ୍ୟ ଥାଳି ଦେଇଛି ସେ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଛି? ସେଇ ମାନବୀୟ ଶରୀରଟିଏ ଧାରଣ କରିକି ଆସିଛି। ଯଦି ମାନବୀୟତମ ଧାରଣ ନ କରିକି ସେ ଦେବତ୍ୱକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ଆସିଥାନ୍ତେ, ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଇ ରଙ୍ଗା ଅଧରରେ ତାଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତେ, ବନ୍ଧୁ ତୁମ ପାଇଁକି ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଛି, ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଥାନ୍ତେ? ଯେତେବେଳେ ଦାସିଆ ଭକ୍ତ ଯାଇଥିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ ଦେବା ପାଇଁ, ସେ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ଯାଉ ଖାଇବା ପାଇଁ କି ଏବଂ ତା ମଝିରେ ମେଞ୍ଚେ ଶାଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ। ସେ ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଠି ଚକଟୁଆଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ, ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆକୁ କଣ କିଏ ଖାଇପାରିବ? ଏ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଆକୁ ମୁଁ ଖାଇବି କେମିତି? ସେ ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ଆସନ୍ତେ ସେ କଦାପି ଆମ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଇପାରନ୍ତେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମରି ଭଳି ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଆମରି ଭଳି ଏ ପଙ୍କିଳ ଜଗତକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଥିପାଇଁ କି ସେ ଆସନ୍ତି ଆମର ହାତ ଧରିକି ଉପରକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ କି। ଏବଂ ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଇଫ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦେୟାର୍ସ ଦେ ସି ସ୍କେଲ୍ ହେଭେନ୍ସ ପିକ୍ସ। ଏ ବାକ୍ୟ ଟିକେ ବୁଝିବା ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି, ଯେ ଇଫ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦେୟାର୍ସ ଦେ ସି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି କହିବା ଯେ ଇଫ୍ ଦେ ସି, ଦେ ମିନ୍ସ ଦି ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍, ଯଦି ମାନବ ମାନେ ଦେଖନ୍ତି ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦେୟାର୍ସ ସ୍କେଲ୍ ହେଭେନ୍ସ ପିକ୍ସ, ତାଙ୍କରି ଭିତରୁ ଜଣେ ହେଭେନ୍ର ପିକ୍ କି ଚାଲି ଯାଇପାରିଛି, ସେତିବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା men then can hope to learn that Titan's climb। ତାହେଲେ ହୁଏତ ମଣିଷ ଏଭଳି ଏକ ବିରାଟ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କିଛି ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଅବତାର ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ଦିବ୍ୟତ୍ୱକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇନଥାନ୍ତି, ବରଂ ମାନବୀୟ ଭାବଧାରାକୁ ଧାରଣ କରିକି ଆସନ୍ତି। ମାନବୀୟ ଅଜ୍ଞତାକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିଲାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ କି ଜଣେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ କେମିତି ଜଣେ ହେଇପାରିବ ନା, ସେ ନିଜକୁ ପିଲାର ସ୍ତରକୁ ନେଇ ଆସିବ ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରିକି ପିଲାର ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ନିଜକୁ ମିଶେଇକି ଜିନିଷଟି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏଇ ଜିନିଷଟି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ବୁଝେଇବି, ମୁଁ ନିଜେ ଯଦି ଜଣେ ପିଲା ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କୋଉ ବାଟରେ ବୁଝେଇଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତି, ସେ ବାଟଟି ସେ ଆବିଷ୍କାର କରିବ ଏବଂ ସେଇ ବାଟରେ ସେ ପିଲାକୁ ବୁଝେଇବ। ପିଲାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ ଏବଂ ସେଭଳି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ଭାବ ନିଶ୍ଚୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭଗବାନ କଣ କରନ୍ତି ନା ଆମରି ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତି, ଆମରି ଅଜ୍ଞତାକୁ ଆବରଣ କରିକି ସେ ଆମରି ପାଖରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଆମରି ହାତ ଧରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠେଇ ନିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଆମରି ଭିତରକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରି ଆସିଥିବା ଆମରି ଭିତରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଚ୍ଚତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ବାକି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ଲାଭ କରିକି ହୁଏତ ତାହା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି God must be born on earth and be as man। ଭଗବାନ ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ କି ବାଧ୍ୟ। God must be born on earth। ଏ ବିଶ୍ୱକୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବେ ହିଁ ଆସିବେ। and be as man, ଏବଂ ମଣିଷ ଭଳି ନିଜକୁ ସେ ନିଜେ ଏ ଜଗତରେ ସ୍ଥାପିତ କରିବେ। ମଣିଷର ସବୁ ସ୍ୱଭାବକୁ ନେଇକି ସେ ଜଗତରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେବେ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବଣଭୋଜି କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରିବେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧକ୍କା ଖାଇବେ, ରହୁଣୀ ଚୋରି କରିବେ, ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗାଳି ଶୁଣିବେ, ଗାଳି ଶୁଣି ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ ଏବଂ ଯୋଉଦିନ ସେ ଆସିବେ ନାହିଁ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ହବା କଥା ହବ। ଏଇଭଳି ଭାବଧାରା ନେଇକି ଏଇଭଳି ଲୀଳାଖେଳା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। God must be born on earth and be as man। ସେ ପୃଥିବୀରେ କେବଳ ଜନ୍ମ ହେବେ ନାହିଁ, ମଣିଷ ଭଳି ହିଁ ସେ ଚଳିବେ। ତାହେଲେ କଣ ହବ? that man being human may grow even as God। ତେଣୁ ଏଠି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ପାଇବ ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ମନୁଷ୍ୟ ଯିଏକି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳିଆ ନୁହେଁ, ଯିଏକି ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବତ୍ତାକୁ ଧାରଣ କରିକି ରହିଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ମୋର ଅବତାର ଆସିଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ସେ ଯଦି ଉଚ୍ଚତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ
ତାଙ୍କରି ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରି କାହିଁକି ବା ସେ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଯୌକ୍ତିକତା ମଣିଷର ମନ ଭିତରକୁ ଆସିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିବେ ଯେ ଭଗବାନ ଆସିକି ମୋ ଭଳି ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଭଳି ହେଇପାରିବିନି। ମାଙ୍କୁ ବେଳେ ବେଳେ ପିଲାମାନେ କହନ୍ତି, ମା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ରୂପରେ ନ ଆସିକି ଆମ ରୂପରେ କାହିଁକି ଆସିଲେ? ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ସବୁ ଦେବତାଙ୍କର ଜନନୀ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ 4ଟି ଯାକ ବିଭାଗ ରହିଛି, ମାହେଶ୍ୱରୀ, ମହାକାଳୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହାସରସ୍ୱତୀ। ଏ ସବୁ ଆମେ ତ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଏମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଠିକି ଆସିଲେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ଆସିଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଯଦି ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ଆସିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସହାୟ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। ମା ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଲି ଯେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବି, ତମକୁ ବାଟ ଦେଖେଇବି ଏବଂ ତମକୁ ତମର ହସ୍ତ ଧାରଣ କରି ଆଗକୁ ନେଇଯିବି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବାର ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ, ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବୁ। ଏ ବି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲୀଳା। ଭଗବାନ କଦାପି ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତୁ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛୁ କଦାପି ଭାବିବୁ ନାହିଁ ତୁ ଏକୁଟିଆ ବୁଡୁଛୁ ବୋଲିକି, ତୋ ସହିତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯୋଉ ଭଗବାନ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁକି ନିଜର ସମସ୍ତ ପଦପଦବୀକୁ ତୁଚ୍ଛ କରି ଏ ଜଗତକୁ ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ କର୍ମଧାରା ସେ ଆମକୁ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେ କର୍ମଧାରାରେ ଅନୁସରଣ କରିକି ଚାଲିବା ତାଙ୍କୁ, ଏ ହେଉଛି ମଣିଷର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆହୁରି ପାଦେ ଆଗକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଭଗବତ୍ତା ରହିଛି, ଆମକୁ ଖାଲି କେବଳ ସେତିକି ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ତତଃ ସେଇ ଜିନିଷଟି ଆମ ଦ୍ୱାରା ହଉନାହିଁ। ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ କ'ଣ ନିବେଦନ କରିଛେ ଯେ ମା ଅନ୍ତତଃ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଦିବ୍ୟତା ପରିଚୟ ମୁଁ ଟିକେ ପାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁନି। ଆମେ ତା କରୁନେ। ଆମର ତ ସେଇ ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତା ରହିଛି, ଯାହା ଆମେ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ କରୁଛେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେୟା କରୁଛେ। ସେଠି ଯାଇକି ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ିକି ମାଗୁଥିଲେ ଭଗବନ୍ତ ଏୟା ଦିଅ ତା ଦିଅ ତା ଦିଅ, ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ କରିକି ତମ ଧରି ଦଉଥିଲେ। ଏଠି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଧାରା କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କି ନୁହେଁ, ମା ଆସିଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ କି ଆମେ ତାଙ୍କର ସହାୟତା ଚାହିଁଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ବା ନିଜର ବଳରେ ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନାହୁଁ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ତତଃ ମାଙ୍କର ସହାୟତା ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମୋ ଭିତରେ ମା ସେ ଦିବ୍ୟତାର ସ୍ପର୍ଶ ଦିଅ। ସେ ଦିବ୍ୟତାର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତା ନିକଟରେ ନିବେଦନ ହେବା ପାଇଁକି, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଇପାରୁନାହିଁ ସେ ନିବେଦନ, ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁକି ମୋତେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କର ଏବଂ ସବୁକିଛି ତୁମରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଅ। ଯାହା ମୋ ପାଇଁକି ବାଛିଦେବ, ଜୀବନ ହଉ ବା ମରଣ ହଉ, ଭଲ ହଉ ବା ମନ୍ଦ ହଉ, ଶୋକ ହଉ ବା ସୁଖ ହଉ, ଯାହା ମୋ ପାଇଁକି ତମେ ଦବ ମୁଁ ତାକୁ ନିର୍ବିକାର ଚିତ୍ତରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବି। ଏଇ ମାନବର ଧ୍ୟେୟ ହଉ। ଏଇଥିପାଇଁକି ଅବତାର ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଆମର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା, ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା। ଆମମାନଙ୍କର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମରି ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ସେଇ ପରମା ଜନନୀ ନିଜେ ଜଗତରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି, ପରମ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇ ଜଗତରେ ଲେଖା କରିଯାଇଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଆମେ ତାଙ୍କର ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ପାଇ ନ ପାରିଥାଉ, ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଭାବଧାରା ନେଇକି ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ପାଠଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 ମା